वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ मन बिरतियां नूं एकागर करिए। सतगुरां दे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां दे विच अज पंजवें पातशाह साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी का दिन है। पूरे संसार भर दे विच दुनिया आपो अपने घरां दे विच बैठ के सचखंड हरमंदर साहिब जी तो पवित्र पावन गुरबाणी के शब्दों का कीर्तन गुरु महाराज जी की धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की गुरबाणी नूं भाई साहब जी दियां वारां विचों जितनी भी शोभा है धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की, जिन्हें भी धन गुरु रामदास महाराज जी के दर ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत कर रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं रागी सिंह। सतगुरां दा शहीदी पुरब है। सामो वाहिगुरु जी ने टाइम ऐसा बना दिता है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जानन उन्हां दे की हुक्म हन। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये सारे शब्द साडे सरवणा विच सचखंड हरमंदर साहिब जी तो पै रहे हैं। कुछ भी होवे मन भरिया है गुरसिखां दा, तत्ती तवी उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने पाना मन लिया अकाल पुरख वाहिगुरु जी का। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते वैते बहोमना, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो जीत। सन 2020 है। हर साल छबीलां लाइया जांदियां सन। जल वरताया जांदा सी। अज पता नहीं की पाना है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का। की उन्हां दा हुक्म वरत रहा है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते वैते बहोमना, जिमें जिमें अकाल पुरख वाहिगुरु जी का हुक्म है तिवें तिवें सारे जियां नूं सारे संसार नूं हुक्म दे विच मालिक ने रखिया होया है ते हुक्म दे विच रहना भी है। दासरा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के सवैये जिहड़े हन, सवैयां दे विचों थोड़ा पाठ करेगा। सारे सतगुरां दे हन सवैये, महल्ले पहले के, दूजे के, तीसरे पातशाह जी दे, चौथे पातशाह जी दे 1406 अंग तो 1406 अंग तो दास पढ़न लगा है।
थोड़े थोड़े तुच्छ बुद्धि अनुसार, सारे ਤਾਂ नहीं थोड़े थोड़े दासरा अर्थ करता जाएगा। सारिਆਂ ने ਆਪਾਂ ਨੇ जिन्नियां भी रूहां ਹਨ सब ने मन जोड़ने ਹਨ। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों दे विच ਉਹ ना शहीदियां प्राप्त करते, ना भाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ना हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ तक भी कह ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਾਲਾ ना पै, हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। सवैये महले पंजवें के पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी फरमाउंदे हन, सारे गुरसिखां नूं, सबना जीआं नूं, जो जो भी जिन्हां कोल भी मानस जन्म है बड़ा कीमती है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होत न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भोए गिरह, बहुर न लागह डार। एक बारी फल टुट जावे किसे दरखत नालों, कोई अंब होवे, कोई सेब होवे, कोई भी फल होवे, वो मुड़ के नाल नहीं जुड़दा। तिवें ये मानस जन्म है, एक बारी मिलिया है, ये बार बार नहीं मिलता। इस जन्म विच गुण गाने हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी हुक्म करते हैं, सिमरन सोई पुरख अचल अबनासी। उस वाहिगुरु जी नूं सिमरो, सोई जिहड़े हर थां ओही ओह हन, होर कोई नहीं। ओ पुरख हन एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निरवैर। अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाकी जिन्ना भी संसार है नारी रूप है, इस जग में है पुरख एक है। होर सगली नार सबाई, सारा संसार बाकी नारी रूप है। इको पुरख हन आचल अबनासी। दुनिया ते जो भी घड़िया है, जो भी बनया है, जो भी नजर आ रहा है, वो चलनहार है। जिन्ने भी जी दुनिया ते आउंदे हन, आउंदियां राह होर हुंदा है। जिस जिस मां दी कुख विचों अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने जन्म देना हुंदा है, दे देंदे हन। मातावां द्वारा आ जिहड़ी दुनिया है इसनूं मात लोक फरमाउंदे हन। ताइयों बंदा मात लोक विच आ जांदा है। मां जन्म दिंदी है। मां दे जन्म राहीं ये दुनिया आके तक लैंदा है। ते एक दिन घर भी जाना पैंदा है, जिस घर तो आया हुंदा है। पढ़िया करो गुरबाणी दे विचों घर जासन, कि जिन्नी दुनिया दे जीव आए हन, पशु हन, पंछी हन, चौहां खाणियां दे जिन्ने भी जीव हन,
ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਵਾਟ ਵੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਚੱਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅਚਲ ਹਨ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੂਰਤਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਚਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਕੂੜ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕ ਮੈਲਾਂ ਹਨ। ਮਨ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। If your mind is filthy, everything is filthy. ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਪੈਰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਲਾ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਸਰਫ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਸਾਬਣ ਮਾਰੋ ਧੋ ਲਵੋ ਕੱਪੜੇ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ? ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸਨ 2020 ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਲ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਜਪੋਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਦੁਰਮਤ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੋਟੇ ਕੰਮ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਆਖੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਾਰੀ ਮਲ ਨਾਸੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਜਪਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਲੋਟਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜੀਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਬੋਹਿਥ, ਇਹ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ। ਭੱਟ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਕੱਲ ਭੱਟ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸਵਈਏ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਰਾ ਕੀਆ। ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਵੇ। ਕੱਲ ਭੱਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਖਾਣਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੈ ਜੋ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਤੈ ਜਨਮਤ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਕਲ ਪੱਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ, ਕਲ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਘਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਲ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾਸਰਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੀਡਸ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।